राधा स्वामी। जैसा जल, हाँ जी हाँ, जैसा जल निध कारण तुम जग से आए, जैसा जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो। राम पदारथ पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन नहीं पारखू, नहीं गाहक नहीं मोल। राम रतन मुख कोठड़ी किसे पारख आगे खोल। कोई आए मिले गोगाह की, तो लेंगे महंगे मोल। कोई आए मिले गोगाह की, तो लेंगे महंगे मोल। राम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ न खोल। जे तेनू प्रभु की प्राप्ति हो गई, जे तेनू राम नाम की प्राप्ति हो गई, गंढ बन के रख लै, वेखी खोली ना। गल्लां नहीं करनियां, थोड़ी देर लिए आए हो, बस समा थोड़ा ही हुंदा, ध्यान नाल सुनो। थोड़ी देर लिए आए हो, सो कहंदे तू गंढ ना खोल। क्यों? राम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन नहीं पारखू। ना तो कोई बाजार ही लग्या होया, ना ही उन्होंने परखण वाला कोई है। इन्नी कीमती नाम दी दात है, उन्होंने परखण वाला है ही नहीं, कोई बाजार च लगी नहीं। नहीं पटन नहीं पारखू, नहीं गाहक नहीं मोल। वो तो गाहक ही कोई नहीं, सारे मोगे चो 2.5 बंदे बैठे है, गाहक ही कोई नहीं। क्यों? गल समझ ही नहीं आती, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ नहीं पै सकता। राम रतन मुख कोठड़ी। फिर उन्होंने अगली तुक च कहा है कि राम का नाम रतन है, बड़ा कीमती है। राम नाम रतन मुख कोठड़ी। कोठड़ी केड़ी है? जबान, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ समाया होया, जमा होया होया। किसे पारख अगे खोल। जे खोलन लग्या, बोलन लग्या, सत्संग का समा आ गया, किसे पारखू नूं सुना दे, भावें एक बंदा भी क्यों ना होवे। किसे पारख अगे खोल, कोई आए मिले गो गाहकी, तो लेंगे महंगे मोल। जे गाहकी आ गई, जे उन्होंने पता लग गया कि बड़ी कीमती वस्तु जिहड़ी है वो बरस रही है, वो महंगे मोल भी लैके जाऊगा, वो सस्ते मुल नहीं लैके जाता। सो इस करके वो कहते हैं अपनी वस्तु नूं महंगे मुल वेच। जे कोई गाहक आ गया तो सुना दे, तो बोल पै, वो राम का नाम दस दे। जे नहीं आया तू कट्ठ तो भी की लैना, जे नहीं समझण वाले आए चुप कर जा, बैठ जा चुप करके। सो जिन्ने व्यक्ति पहुँच गए ने, मैं उन्होंने बड़ी धन्यवादी हाँ। बहुत बहुत कोटान कोट शुक्र है महाराज का कि कोई गाहकी बैठी तो है, कोई मुल पाउण वाला बैठा तो है, जेड़े नाम का रस जड़ा लैन वाले बैठे ने, रसिक बैठे ने। सो इस करके बहुत बहुत आशीर्वाद महाराज का। हजूर महाराज का फरमान है, पहली पातशाही गुरु नानक देव जी की बाणी है, सोरठ महला पहला। सोरठ राग दे विच पहली पातशाही ने बाणी लिखी है। तत् कढ़ के लिखिया, जिस जल निधि कारण तुम जग में आए, सो अमृत गुर पाही जियो। देखो वो कहते भी तेनू किसे मतलब लई भेजा संसार ते उन्हें। जिस जल निधि, एक जल का निधि जड़ा है वो सागर है, समुंदर है, ओदी खातर तू संसार ते आया है, जग में आए, सो अमृत गुर पाही जियो। वो अमृत का खजाना, वो अमृत का सागर गुरु दे कोल है। होर गल्लां करन वाले कोलों कुछ नहीं मिलना। जे मिलेगा तो गुरु कोलों मिलेगा, परमेश्वर कोलों मिलेगा। परमेश्वर कौन है? गुरु। गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस भावै सो परवान। बाणी च लिखा गुर परमेश्वर एको जान। गुरु ते परमेश्वर नूं एक जानना है, दो नहीं।
ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮਾਇਣ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਨਹੀਂ ਪਾਰਖ, ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ, ਨਹੀਂ ਮੋਲ। ਗਾਹਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੋਗੇ ਚੋਂ 94 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। क्यों? लगन है, अंदर लगन है। गुरु से लगन कठिन है भाई। गुरु नाल लगन लाउणी बड़ी कठिन है, जे किते लग जावे तां बेड़ा पार हो जावे। सो अमृत गुर पाही जियो। वो अमृत की दात जिहड़ी है गुरु ने बख्शिश करनी है। एक मैं तुहानूं छोटी जी एग्जाम्पल दिन्नी आ। लक्कड़ दे विच अग है, तुसीं मनदे हो कि लक्कड़ च अग है, लेकिन उसे लक्कड़ दे बैड बना के तुसीं उत्ते सुत्ते पए हो। अरे तुसीं तां अग ते सुत्ते पए हो। उसे लक्कड़ दियां विंडो बारियां बनियां, उसे लक्कड़ दे दरवाजे बने ने, उसे लक्कड़ दियां पेटियां बना बना अंदर रखे। लक्कड़ दा मैक्सीमम समान जिहड़ा वो असीं बनाया। जद उहदे च अग है फिर तुसीं लक्कड़ दा समान क्यों बनाया? इहदा भी कारण है, क्योंकि जे तुहाडे अंदर अमृत है फिर वो बाहर किवें आएगा? जे लक्कड़ दे विच अग है तां वो अग अपने आप तां प्रगट नहीं ना हुंदी। तुसी जिवें मर्जी सुत्ते पे रहो, 10 साल 20 साल बता दिओ, थोड़ी जिहड़े बैड ने उन्हां चों अग्नि प्रगट नहीं होएगी। थोड़ी जी माचिस कोले लैके जाओ, अग्नि प्रगट हो जानी, अग लग जानी है उस वेले। क्योंकि जदों असी अंदरली अग नूं पैदा करना है तां बाहरली अग जरूरी है। पहलां बाहरों अग देवांगे फिर अंदरली अग प्रगट होएगी। जद तुसी दही जमाउने हो, दही दुध का बनना, एक टब भरिया है दुध का, उहदे च तुसी एक कड़छी एक टब दे विच दही दी पा दिंदे हो। जे बाहरों दही ना पाओगे तो कदे भी वो दुध जिहड़ा वो जमदा नहीं। दुध पिया रहेगा, गर्मी कारण खराब हो जाएगा, पर वो दही खाण दे काबिल नहीं होएगी। वो दही बेकार हो जाएगी। दही तो बन जाएगा लेकिन बेकार हो जाएगा। लेकिन जे दही नूं जाग ला दोगे तो फिर अपने आप जिहड़ा दही है वो बन जाता है। नलका है, तुसी नलके चों पानी कढ़िया, नलके चों पानी तुसी 2 गज उपर रह गया, बाकी पानी तां आ गया। जोर लाई जाओ थोड़ा नलके का पानी निकलेगा नहीं, जिन्ना चिर उत्तों पानी होर नहीं पाओगे। उत्तों पानी पाओगे फिर थोड़ा नलका चलेगा, फिर चलता रहेगा। तो जे किते खराब भी हो जाता है, उत्तों पानी पाने हो फिर चल पैंदा वो। ਇਹਦਾ मतलब अंदरली चीज़ नूं प्रगट करन वास्ते सानू बाहरों ओहे जी चीज़ देनी पैंदी है तां वो प्रगट हुंदी है। अग्नि भी जे प्रगट करनी है तो बाहरों लाउणी पैगी। इस तरह वो अमृत नूं जे तुसीं प्रगट करना, देखो अज असी अमृत की दात जिहड़ी है गुरुद्वारियां दे अंदर बख्शिश की जा रही है। आओ बई अमृत की दात बख्शिश करो। वो किसी हद तक ठीक है, वो गलत नहीं, क्योंकि अमृत की दात जो बाहरों अमृत मिल गया अंदरला अमृत प्रगट हो जाएगा। पर असी तो बैठे ही नहीं। महाराज ने कहा जो अंदर है सो बाहर है, उन्होंने लैके किवें आउणा है? गुरु के शब्द ने लैके आउणा। उन्होंने भी यही कहा भाई तू बैठ, चौकड़ी मार के बैठ, भजन कर, फिर तेरा अंदरला अमृत प्रगट होएगा। असी मैं वेख्या बहुत सारे लोगों नूं वो कहते भी असी तो अमृत छक लिया, साडे ते गुरु गोबिंद सिंह की मोहर लग गई, हुण सानू डर कोई नहीं। हुण असी भावें नाम जपीए या ना जपीए, हुण सानू फिक्र कोई नहीं। क्यों बई? नाम तो जपना ही पेगा। वो तो उन्होंने बाहरों जाग लाई है, तुहानू हुण जाग लाई है तो दही बनेगा तो फिर ही गल बनेगी। सो इस तरह जिन्नियां भी चीज़ां ने तुसी संसार दियां कोई ले आओ, उन्होंने पहला तुहानू बाहरों उहदा रूप देना पेगा, फिर वो असली जड़ा रूप है वो बन जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। सो चाहे पानी है, चाहे दुध है, चाहे दही है,
ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਕਮਕ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਫੂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਥੀ ਦੱਬ ਦੇਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਥੀ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦੇਣੀ ਪਾਥੀ, ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਮੌਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲੈਣੀ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅੱਗ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਧੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਬੈਠ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗੀ, ਸਹੰਸ ਦਲ ਕਮਲ ਤੋਂ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ, ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਮੰਡਲ, ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਹੀਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, 1.5 ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ, ਘੰਟਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾਉਣਾ, ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਿਕ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਰਸ ਲਈ। ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੂੰ ਰਸ ਲਈ। ਮਨ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਪਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਟਿਕ ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਟਿਕ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਇਹ। ਕਾਲ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਮਨ ਤੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਸ ਲੈ। ਕਾਹਦਾ? ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਖੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਤਨਾ ਰਸ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਓਡੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਤ ਜਾਓ,
ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਬੰਦੂਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਧਰ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਲਈ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਏ, ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਚੱਲ ਉੱਥੇ, ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾਈਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਈਂ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਫਸ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਫਸਿਆ ਤੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਮਟਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜੀ। जैसो जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो। छोड़ो वेश भेख चतराई दुबदा, एहो फल नाही जियो। कहते वेश भेख काम क्रोध लोभ मोह छड़ दे, वेश भेख चतुराई, वेश छड़ दे, भेख छड़ दे, चतुराई छड़ दे। तू चतुराई नाल मालक नूं मिलना चाहना, कहते इस तरह मिलता नहीं, वेसां दे नाल मिलता नहीं, भेखां दे नाल मिलता नहीं, मिलेगा बिल्कुल निर्छल होके, छल रहत होके। जदों तू छल रहत हो जाएगा, तेरे मन चो कपट निकल जाएगा, मालिक कहना आ मेरी, वो अपनी गोदी च बिठाउण नूं तैयार हो जाएगा कि तू आ मेरी गोदी च बैठ जा, तू तो मेरे सिर दा भी मुकुट मणि है, मेरे मुकुटां दी मणि दे समान तू मैनू प्यारा है। जिवें मुकुट दी मणि है ना, वो उदों भी कीमती हुंदी है, इवें कहंदे तू मेरा मुकुट मणि है। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो उन्हां दा दास हाँ ते भगत मेरे मुकुट दी मणि हैं। बनो तो सही, असी तो संसारिक चीज़ां वास्ते रोंदे फिरदे हां, आ मिल जे, आ मिल जे। अरे जिन्हां कोल हैगा सब कुछ, वो भी इत्थों छड्ड के चले गए, उन्हां कोले भी कुछ नहीं, उन्हां कोल भी कुछ नहीं। अल्टीमेटली एक राजा भरथरी होया, सुनिया होना सबने ना, गुरु नानक देव जी नाल मुलाकात भी हुई है भरथरी दी। भरथरी कोई ये नहीं भी बहुत जुग बीत गया, उदों होया सी, गुरु नानक दे समय होया। ते उदों भरथरी ने अपने राज महलों दे विच किसी इस्त्री दी उपमा कर दी। थोड़ी जी गल सुनन वाली है, ध्यान नाल सुनो, इधर उधर ना देखियो। उपमा कर दी कि वाह वाह, ओ सती किन्नी महान औरत है, जिहदा पति मर गया, नाल दी नाल चिखा च चली गई, हो नाल दी नाल प्राण देते उन्हें। और भरथरी दे घर वाली वो बहुत ज़्यादा सुचेत सुलखणी सी, समझदार सी। उन्हें भरथरी नूं कहा, कहंदी बादशाह सलामत, उन्हें इन्ना समा क्यों लिया कि ओदी शमशान घाट च ओदी चिखा तक चली गई, उदों सुनदियां सार क्यों ना मर गई। उन्होंने आख्या गल तो बहुत वड्डी कही है इन्हें, माड़ा जिहा इहनूं अजमा ही लईए। अजमैश कई बारी बहुत महंगी पैंदी है, अजमैश नहीं करनी चाहिए, कहते वेख ही लईए माड़ा जा। राजा गया शिकार नूं, नाल उहदे सेवादार सन, लै गए, घोड़े ते चढ़े हुए सी। जदों अगे गए उतरे, वो कहन लगे, भरथरी कहन लगे अपने सेवादार नूं, नौकर नूं, कहने ऐं कर, ये कपड़े खून च रंग के लै जा। किसी जानवर नूं मारिया, शिकार खेडन गए आ, उहदे खून च अपने कपड़े उतार के रंग के राणी नूं कहंदे दिखाया कि राजा तो शेर ने खा लिया। भी भला उन्हें एड्डी वड्डी गल कही, देखते अज वो मरदी है कि बचदी है। वो जिस वेले लैके आया सेवादार कपड़े भरथरी की पत्नी दे कोल, तो वह गश खा के डिग पई। वो कहंदे भी शेर ने खा लिया भरथरी नूं तां, ते आ उहदे कपड़े ने। उस वेले गश खा के डिग पई, कहंदी हैं खत्म हो गई। जदों राजा आया उन्होंने पता लग्या भी ओहो एडी नेक औरत, मैं इहदा इतबार ना किया, मैं इहदा इम्तिहान लैन लग गया, बहुत माड़ा काम होया। उन्हें बहुत पश्चाताप किया, उन्हें विआह होर करा लिया। राजा सी, उन्हें एक होर विआह करा लिया। उहदे मन च ये सी कि यह भी औरत उहो जी ही होवेगी जिहो जी और नेक औरत सी। तां वो बैठा सी भरथरी, एक दिन एक साधु आया उहदे कोले, एक फल लैके आया, कोई सेब संतरा इहो जिहा कोई फल सीगा। जदों फल लैके उहदे कोले आया, तो वो
ਭਰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਫਲ ਕਿਹੜਾ, ਕੀ ਫਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਰਧ ਬੰਦਾ ਖਾ ਲਵੇ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਉਹ ਬਿਰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਵਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰਾਜ ਪਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਲੰਘ ਹੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਫਲ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਫਲ ਲੈ ਲੈ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਲ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਫਲ ਖਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੋਤਵਾਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਲ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਫਲ ਖਾ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗੀ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਹੋ ਜੂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੇਸਵਾ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਫਲ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਹੋਰ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਰਹੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਫਲ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਰਾਜਾ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਸਵਾ ਉਹ ਫਲ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਰੋਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਤਵਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਔਰਤ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਨਤ ਹੈ ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੋਤਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ ਉਸ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪਰਖੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪਾਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਰਤਰੀ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਰਤਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਭੋਲੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮੈਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਪਟ ਹੈ, ਸੱਜਣੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲਓ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਰੇਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਸ ਫਰੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਰੇਬ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਸੱਚ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਝੂਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਮਾਰ ਲਓ, ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 10 ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਮੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਭ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਫੀਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਗਲਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਫੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਇਹਨੇ, ਜੇਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਅਫੀਮ। ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਐ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਆਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ ਆਏ।
ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਸ ਫਰੇਬ ਚਤੁਰਾਈ ਝੂਠ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੋੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੰਘਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਹਰਡਲ ਆ ਗਈ, ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿਉਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਰਵੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਝੂਠ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਚਤੁਰਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਵੇਸ ਭੇਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਹੈ ਨਿਸ਼ੰਗ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਡੇਰਾ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀਆਂ, ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਡੇਰਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਡੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਸ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਹੈ। ਬਸ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹਾਂ, ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਕੇ, ਡੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਜੀ। ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜਿਉ। ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜਿਉ। ਐ ਮਨ ਤੂੰ ਟਿਕ ਜਾ, ਥਿਰ ਹੋ ਜਾ, ਬਹੁਤਾ ਭਟਕਣਾ ਮਤ ਕਤ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਤ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣਾ। ਤੂੰ ਭਟਕਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ, ਭਟਕਣ ਛੱਡ, ਲਟਕ ਲਾ ਇੱਕੋ ਖੀਵੀ ਹੋ ਸੁਖ ਮਾਣੀ। ਭਟਕਣ ਛੱਡ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਟਕ ਲਾ ਲੈ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਲੈ। ਭਟਕਣ ਛੱਡ, ਲਟਕ ਲਾ ਇੱਕੋ ਖੀਵੀ ਹੋ ਸੁਖ ਮਾਣੀ। ਹੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਸਤੀ ਚੰਗੀ, ਰੱਖਦੀ ਸਦਾ ਟਿਕਾਣੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਹੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਸਤੀ ਚੰਗੀ, ਰੱਖਦੀ ਸਦਾ ਟਿਕਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਉਣੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾ, ਟਿਕ ਜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜਿਉ। ਮਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਟਿਕ ਜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਗਰਤ ਹੋਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਰਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਡੇਰਾ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਥੋੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਜਾਊਂਗਾ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਓਟ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਟਿਕ ਜਾਓ। ਜੇ ਬਿਆਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਆਸ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਪਰਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਬਹਿਣਾ ਸਿੱਖ, ਸਤਸੰਗ 'ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ।
ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜਿਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਘਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜਿਉ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜਿਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੱਬ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦਾ ਫਿਰੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ 2 ਪੈਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ 4 ਪੈਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਚੂਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਮਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਰਨਾਮਤ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਚਰਨਾਮਤ ਲੈ ਲਿਆ? ਕਿਹੜਾ? ਜੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਮਤ ਬਣਦਾ, ਘਰ ਘਰ ਤੁਲਸੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਪਾਓ 4 ਪੱਤੇ ਤੇ ਚਰਨਾਮਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਚਰਨਾਮਤ ਹੈ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਮਚਿਮ ਬਰਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੇ ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਅਨੰਦ ਵਿਨੋਦ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇਲਾ ਜੀਓ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰਲਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ? ਉਹ ਕੋਈ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਵਗਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਧਾਵੋ, ਕਰ ਅਵਗਣ ਪਛਤਾਹੀ ਜਿਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਗਣ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਣਾ ਵੱਲ ਭੱਜ ਲੈ, ਭੱਜ ਲੈ ਉਧਰ, ਧਾਵੋ ਭੱਜ ਲੈ, ਦੇਰ ਨਾ ਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਅਵਗਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਗੁਣਾ ਵੱਲ ਦੌੜ ਜਾ। ਕਰ ਅਵਗੁਣ ਪਛਤਾਹੀ ਜਿਓ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਵਗੁਣ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਛਤਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਤ, ਜਬ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁਗ ਗਈ ਖੇਤ। ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤ ਚੁਗ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਜਾਂ ਨਾ ਆਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਖਾਨ ਬਣਿਆ, ਅਬ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਤ, ਜਬ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁਗ ਗਈ ਖੇਤ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਨਾ ਕੋ ਧਾਵੋ, ਕਰ ਔਗਣ ਪਛਤਾਹੀ ਜਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਗੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਣਾ ਵੱਲ ਦੌੜ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਗਣ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਰਵੇਂ। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਔਗਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਭ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੌਗਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੀ ਜਪਣਾ ਸੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਜ ਗਰਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸੁਣਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰਟ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਬੂਟੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲਾਡਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਖੇਤ ਬੰਨੇ ਜਾਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ। ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਵਾਹੀ ਗਏ,
ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੂਹ 'ਚ ਉਵੇਂ ਕੱਢੀ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਰੱਖੋ, और ਰੋਟੀ 'ਚ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, खुश हो के जाएगा जी। सर अपसर की सार न जान है, फिर कीच डबाही जियो। सर अपसर की सार न जाने, फिर कीच बुढ़ाही जियो। कहते माड़े चंगे की खबर नहीं इनू, चिक्कड़ च फसिया होया। हुण चिक्कड़ च फसे व्यक्ति नूं तुसीं कहो बाहर आ जा, वो ज्यों-ज्यों बाहर निकलूगा त्यों त्यों चिक्कड़ च धसूगा, त्यों त्यों होर धसी जाऊगा, बाहर नहीं निकल सकता। जिमें जिमें बाहर आऊगा त्यों त्यों होर धसी जाऊगा, वो निकल ही नहीं सकता। किवें निकलेगा? जे कोई उहदी बांह फड़ के, कोई किसी तरकीब नाल विच कोई लक्कड़ लुक्कड़ सुट के ताकि कड्ढण वाला भी ना फसे, उहनूं बाहर कड्ढे ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀਚ ਡੁਬਾਹੀਆਂ, ਕੀਚ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਚੜ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ उस सागर च डुब जावांगे जिहड़ा सारे का सारा ही चिक्कड़ च भरिया होया। तो निक्के जे माड़ा जिहा तिलकन तो बचते बचते असीं डिग पैंदे, सट खा लवांगे, तो जिहड़ा एडा चिक्कड़ दा भरिया होया उत्थों किवें बचांगे जी। अंतर मैल लोभ बहु झूठे, बाहर नावो काही जियो। कहते अंदरों तो तू लोभ दे विच, झूठ दे विच मैला होया पिया, तैनूं इन्हां विकारां ने अंदर पूरा मैला कीता होया, ते बाहर तू बाल्टियां भर भर के नहाई जाना, डोली जाना पानी नूं। वो काहदे लई नहाउणा है? उहदे नाल तेरी अंदरली मैल उतरनी नहीं। फिर तू तीर्थां ते चला जाना, जिहड़ा साल भर दा पैसा जोड़िया सी माड़ा मोटा निआणिआं दे लोड़ां पूरीआं करन वास्ते, वो तू किते जाके तीर्थां ते लाया आ। अरे तैनूं कौन सियाणा कहेगा? तीर्थां ते जाके कदे किसी दी मैल उतरी है? तीरथ ते जाके कदे किसी दी मैल नहीं उतरदी, मैल होर चढ़ा के आउंदा, होर चढ़ा के आउंदा। मैनूं याद है, अपना तजर्बा याद आ जांदा। एक बार मैनूं बीबियां, बहुत चिर दी गल है, गंगा जी लै गईयां कि चलो असीं तुहाडे बिना जाना ही नहीं। सारा संग बह गया। मैं कहा चलो मना चलदे आए, इन्ना रसाउणा काहदे लई है? कल नूं वापस आ जाणगीआं, परसों नूं मुड़ आउणगीआं, कोई गल नहीं। चलो सी सारियां VIP लेडीज़ डॉक्टर सन, कुछ इदां। मैं चलो मान गई। मैं कहा चलो। जांदिआं सार उन्होंने गंगा जी च इशनान किया। तुसीं विश्वास नहीं करना, मेरे लाइट रंग का सूट पाया सी, जब गंगा दे विच बाहां फड़ के उन्होंने गोते लाए, मैनूं भी लै गईआं गंगा च। जिहड़ा मेरा सूट सी ना बिल्कुल हल्के रंग का, वो काला हो गया, बिल्कुल काला हो गया। असी गए, बड़ा सोहना कमरा मिलिया सी, उहदे च गीज़र भी लगे सन, सब कुछ। मैं गर्म पानी नाल धो हार गई, उहदी मैल नहीं लथी। गल की हुई, उदा ही सुका के इकट्ठा करके उन्होंने लिया, तो बठिंडे आके उन्होंने मैं सुट्टिया, वो किसी काम नहीं आया, इन्नी मैल चढ़ गई। तो दूजे दिन मैं तो गई नहीं इशनान कर। वो कहते चलो चलिए। मैं कहा मैं नहीं जाना, मैं देख लिया एक दिन जाके, तुसी जाओ, मैं आराम नाल इत्थे बैठांगी। तो जदों सारियां बीबियां चलियां गईयां, वो सारियां ही रोंदियां आईयां, कहते असीं तुहानूं पहलां कहा सी तुहाडे नाल जाना है। मैं कहा फिर की हो गया, रो क्यों रही हो? कहते असीं गुआच गईयां, वो फलानी थां गुआच गई, वो टिमकी थां गुआच गई, असीं तां एक दूजे नूं लभण च रहे, इशनान तां कीता ही नहीं। मैं कहा फिर करे आउणा सी। कहते इशनान तो बिना ही आ गए। वो आके मैनू जफियां पा पा रोन लग गईयां कि तुसी की तुहानूं पता सीगा भी मैं इशनान करन नहीं जाना? मैं तो वैसे ही नहीं गई, मैनू की पता सी, मैं अंतरयामी हाँ कोई, मैनू की पता, मैं तो तुहाडे नालों भी पिछे हाँ। मतलब ये हाल है कि गंगा च असीं जाने होर भी मैल चढ़ा के आ जाने, पहली की लैनी है। सो असीं अंदरों मैले हाँ, पहला अंदरली मैल लाहो, फिर बाहरों इशनान करो।
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਾ ਨਹਾਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਲ ਉਤਰੇਗੀ ਜੀ। निर्मल नाम जपो सद गुरमुख अंतर की गत ताही जियो। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਗਤੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਚਾਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਾਓ। ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਹਾਰ 4 ਹੋਰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮ ਹੈ ਇਹ, ਹੋਰ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲੈ, 4 ਹੋਰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਲੜ ਛੜਾ ਕੇ। ਉਹ 4 ਸੱਟਾਂ ਹੋਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 1.5 ਘੰਟਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, 4 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮਨ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜੇ ਪਾਣੀ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਨ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਮਨ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਭਜਾਓਗੇ ਉਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਏ, ਭੱਜ ਲਏ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਜਾਓਗੇ ਉਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਿਕਾਓਗੇ ਉਨਾ ਮਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਟਿਕਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ? ਮਨ ਟਿਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਭਜਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਨਿਬੇੜਨੇ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਘਰੇ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਘਰੇ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲੋਂ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਬੱਚਾ ਆਊ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਢਿਮਕਾ ਆਊ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫੀਮੇਲ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਟਕਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਟਕਣ ਛੱਡ ਲਟਕਲਾ ਇੱਕੋ, ਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸੁਖਮਾਣੀ, ਹੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਸਤੀ ਚੰਗੀ, ਰੱਖਦੀ ਸਦਾ ਟਿਕਾਣੇ ਜੀ। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो सच गुर बचनी फल पाही जियो। पर हर लोभ निंदा दूर त्यागो सत बचनी गुर पाही जियो। कहने निंदा छड़ दे, लोभ छड़ दे। निंदा ऐसा पाप है, ऐसा मंदा कर्म है कि जे तुसी किसी दी कर लई ना निंदिया, 2 जणियां बैठियां निंदा करी जांदियां, तो जदों उठ के जाणगियां उन्होंने ऐ होएगा कि हो तो खाली ही हो गए। उस तो बाद जिहड़ा शरीर है ना उन्हां दा बिल्कुल वो अपने घर नूं चली गई, वो अपने घर नूं वो वेखदी है मैं खटिया की। पता लगदा शरीर नूं कि मैं निंदा करके आई हाँ, मेरे च नहीं ताकत नहीं रही। किते गुरु दी सिफत करके आओ, उस्तत करके आओ, सतगुर दी गल चल पई, उस्तत करदे हो, अस्थान की उस्तत करते हो, तो उत्थों ऐ लगेगा कि मैं बड़ी बलशाली होके जा रही हाँ, मेरे च शक्ति आ गई। क्यों? उहदी उस्तत च ताकत है, निंदा च शक्तिहीन हो जाता बंदा, शक्ति नहीं है। इस करके निंदा सब तो घिनौना पाप है।
ਨਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੇਲੱਜ਼ਤ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਗੁਨਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੂਰੀ ਖਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲੱਜ਼ਤ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੂਰੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਖਾ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੇਲੱਜ਼ਤ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਲੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਸਭ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਸਭ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੋ ਹਰ ਜੀਓ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ ਜੀਓ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਤੂੰ ਰੱਖ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋਲੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਮਰ ਗਏ। 2 ਹੁਣ ਮਰ ਗਏ, 2 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਮਰ ਗਏ, 2 ਫਿਰ ਮਰ ਗਏ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫੁਸਰ ਫੁਸਰ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੈਟ ਡੌਗਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾਨੀ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੁੱਕੜ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕੁੱਕੜ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਰੇ, ਫਿਰ 4 ਮਰੇ, ਫਿਰ 6 ਮਰੇ, ਸਾਰੇ ਕੁੱਕੜ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਮਰੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੁੱਕੜ ਮਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ। ਕੁੱਕੜ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਸਾ ਤੂਫਾਨ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਸਭ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਗੋਹਾ ਪਾਥੀ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੀਂਹ ਤੂਫਾਨ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਰਸੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚਾਲੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ। ਉਹ ਫੇਰ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧ ਕਾਹਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਲਦਾ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ। ਸਾਧ ਬੈਠੇ ਆਪਦੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਬੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁੱਕੜ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਪੁੰਡ ਕੋਈ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੌਜ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦਾ ਮੌਜ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ, ਖੜ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਣਾ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਪੈਰੀ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਹੇ ਪੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਬਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ,
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਮੰਗੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਬਲ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਰਦਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਕਿ ਛੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਚੂਹੀ ਮਰੀ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈ ਪੁੱਤਰੇ ਨੂੰ ਖਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂਗਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਵਾਂ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਵਾਂ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਖਾਵਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾ ਲਾ। ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇਗ ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੁਰਦਾ ਖਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੇਗ ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਛੱਕ ਤੂੰ ਤਾਂ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਤੂੰ ਕਾਬਿਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਦੇਈਏ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਬੈਠ। ਗੱਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਰਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਬਹਿਣਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਸੱਜਣੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਕਰੂੰ ਬੇਨਤੀ ਦੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਅਰਜ਼ ਸੁਣੋ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰੀ। ਸਤ ਪੁਰਸ਼ ਤੁਮ ਸਤ ਗੁਰ ਦਾਤਾ, ਸਭ ਜੀਵ ਸ਼ਬਦ ਗੀਤਾ, ਕਲਯੁਗ ਮੇਂ ਸੁਆਮੀ ਦਇਆ ਵਿਚਾਰੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੁਕਾਰੀ। ਜੀਵ ਕਾਜ ਸੁਆਮੀ ਜਗ ਮੇਂ ਆਏ, ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਸੇ ਪਾਰ ਲਗਾਏ। ਦੀਨ ਛੋੜ ਚੌਕਾ ਪਦ ਦੀਨਾ, ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਗੁਰ ਗਤ ਚੀਨਾ। ਜਗ ਮਗ ਜੋਤ ਹੋਤ ਉਜਿਆਰਾ, ਗਗਨ ਸੋਤ ਪਰ ਚੰਦਨ ਨਿਹਾਰਾ। ਸੇਤ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛਤਰ ਬਿਰਾਜੇ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਗੈਬ ਤੁਮ ਗਾ
ਨਾਉ ਸੁਖ ਕਾਮਾ ਸ਼ਰਨ ਸ਼ਰਨ ਇਸ ਰਾਮਾ ਕਰੂੰ ਬੇਨਤੀ ਤੂੰ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸਾਮੀ ਤੂੰ ਕਰ ਜੋਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੋ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਤਖਤ ਸਜਾਏ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ